हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां जिहड़ा तुहाडा प्रश्न है संखेप रचना या प्रैसी इस बारे गलबात करांगे। तां संखेप रचना या प्रैसी का अर्थ हुंदा किसी चीज़ नूं संखेप करके लिखना। तो इसका अर्थ किसी पैरे नूं छोटा करना नहीं हुंदा, सगों उस पैरे विच जिहड़े विचार आए आ, जिहड़े ख्याल आए आ, उन्हां दे दोहराओ नूं छांट के उन्हां नूं संखेप करके लिखना हुंदा है। इस विच सरलता, स्पष्टता, गुंदमापन, संयमता रखनी चाहिदी है सानूं। तो इस दे कुछ मुढ़ले नियम ने जिन्हां दा जेकर तुसीं पालना करोगे तो वधिया ढंग नाल प्रैसी वाला प्रश्न हल कर सकते हो। तो पहला तो यह है कि जिहड़ा पैरा तुहानूं प्रश्न पत्र विच संखेप रचना करन लई दिता गया उस दे कुल शब्द गिन लो कि किन्ने आ। तो तुसीं उस तो तीजे हिस्से विच उस पैरे की संखेप रचना करनी हुंदी है। मान लो एक पैरे की तुसीं शब्द गिन ले कि 100 शब्द आ, तो तुसीं 30 तो 35 शब्दों तक जो एक दो शब्द घट वध सकते हैं उसकी संखेप रचना करनी हुंदी है। तो इस विच मोटा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जे 100 शब्द आ पैरे का तो तुसीं 33 शब्दों च उसकी प्रैसी करनी है। 33 दे 35 37 भी हो सकते हैं, 30 31 भी रह सकते हैं। तो इस तरह हो सकता। तो इस विच ये हुंदा कि प्रैसी विच कि जिस विच कोई विचार छड्डिया नहीं जाता, सगों बहुते विचारां नूं थोड़े शब्दों तो वाकां विच गुंद के पेश किया जाता है। तो इस तरह पहला तुहानूं शायद ओपरा लगे जां थोड़ी मुश्किल भी आवे, पर जेकर तुसीं लगातार अभ्यास करते रहोगे जां लगातार अपने दिमाग 'च देखते रहोगे कि इस पैरे नूं जां कोई तुसीं कहानी पढ़ते हो कि इसनूं संखेप किवें करना, इस तरह अभ्यास करते रहोगे तो बहुत सौखे तरह ही इसनूं कर सकोगे। तो इसका ये हुंदा कि जदों तुसीं पैरे नूं पढ़ना पहलां तां ध्यान नाल पैरे नूं ध्यान नाल पढ़ोगे तो उस विच तुहानूं पता लग जू कि कुल किन्ने क विचार ने। तो तुहाडे आंसर शीट के लास्ट वाला पेज हैगा जिहड़ा उहनूं तुसीं रफ काम वजों भी यूज कर सकते हो। पहला मान लो तुसीं शब्द गिन ले पैरे दे कि 100 शब्द ने, तो पिछे लिख लो कुल शब्द 100, लोड़ींदे शब्द 33। तो उस तो बाद तुसीं पैरे नूं पढ़ना शुरू करो। नंबर 1 लिख लो पिछे रफ काम दे विच कि पहला विचार जिहड़ा हैगा इसदा किन्नियां लाइनां दा। मान लो 3 लाइनां दा एक विचार आ। फिर देखो कि दूसरा विचार कित्थों शुरू हुंदा। दूसरा विचार मान लो 2 लाइनां तक जांदा। फिर देखो कि अगला विचार कित्थों चेंज हुंदा। तीसरा विचार आ तो 3 लाइनां दा विचार आ। इस तरह चौथा विचार आ वो 2 लाइनां दा विचार आ। तो पिछे तुसीं नंबर पाई चलो कि 1 2 3 4 कि कुल 4 विचार ने। लाइनां बेशक 10 होण जां 11, तो तुहानूं आइडिया हो जांदा कि असीं आह 4 विचार ही लिखने आ, तो 4 ही लाइनां लिख दो। तो इस तरह विचार भी पूरे विच आ जाणगे ते कोई दोहराव भी नहीं होएगा। तो अगे मैं इस बारे जो तुहाडे नाल स्नैप भी पा रहा ते बोल के भी दस दिना कि संखेप रचना विच किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखिया जांदा। संखेप रचना करन लई दित्ती हुई वारता विचों वाधू विस्तार, विचारां दी दोहराई, लमका, उदाहरणां, मिसालां, टूकां, व्याख्या दी समग्री, अखाण ते अलंकार कट दिओ ते बहुते शब्दां दी थां एक शब्द की वरतों करो। संखेप करके फिर देखो कि सारे विचार किस चीज़ या विषय नाल संबंध रखते हैं। जिस विषय नाल सारे विचार संबंध रखते दिखाई देण ओह ही संखेप रचना का सरलेख होवेगा। तो हुण इत्थे ये हैगा कि
ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ 3.5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 2 ਨੰਬਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ। ਹੈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋ। ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਲਿਖੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ 2 ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਲਓ 100, ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਾਬਰ 33 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 35 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਨੈਪ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰਕਤ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਗ ਧਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਿਸਰੋ ਨੇ ਰੈਬੀਰੀਅਸ ਪਾਸਥਮਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਕੇ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਲੋਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਛੇਤੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਜਦ ਪਲੂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਪਲੂਟੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੂਟੋ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਲ ਕਪਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ
ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ? ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਨ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ 280 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਨੈਪ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੀਸਰਾ ਨਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਂਝ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਿਆ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 93। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ? 280। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ 280, ਪ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 93। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਰੋ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਲੋਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨੀਚੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।